بیرسٹر غور صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے اسد اللہ خان نے ٹویٹ کیا، یہ خبر دی کہ خان صاحب کو اس طرح اسپتال لے جایا گیا، ان کی طبیعت خراب ہے آنکھ کے حوالے سے. اس کے بعد ڈان میں بھی اب یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ ایسا ہوا ہے، خان صاحب کو رات کو اس سخت سیکیورٹی میں پمز اسپتال لایا گیا، ان کا علاج معالجہ کیا گیا اور ان کو سخت سیکیورٹی میں واپس اڈیالہ لے کر جایا گیا. تو کیا اس حوالے سے آپ لوگوں کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ انڈورسمنٹ کریں گے یا آپ نے حکومت سے اس حوالے سے کوئی رابطہ کیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے اس خبر کی توثیق یا تردید؟ آج ہی ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں پورا تفصیل بتایا جائے. خان صاحب کو آنکھ کو کیا ایشو تھا، کس ڈاکٹر نے کہا ریکمینڈ کیا، کیوں کر نہیں بتایا گیا، کس ہاسپٹل میں لائے گئے، کس ڈاکٹر نے ایگزامن کیا، ان کو کیا پرسکرپشن کروائی گئی، کیا پروسیجرز ہی وینٹ تھرو، اور پھر واپس جیل کیوں اس کو لے کے گئے، کتنے وقت کے بعد. دیکھو یہ سیریس میٹرز ہیں اور اس لیے بشرا بی بی کی فیملی کو بھی علم ہونا چاہیے، خان صاحب کی فیملی کو علم ہونا چاہیے، پارٹی کو بھی علم ہونا چاہیے، تاکہ ساری پبلک میں جو جانب سے کوئی رسپانس آیا سو فار دیکھو تو نہیں آیا، نہ گورنمنٹ نے بتایا ہے. آپ نے رابطہ کیا حکومت سے اس حوالے سے؟ ڈائریکٹلی رابطہ کیا؟ دیکھو ہم تو کوشش کر رہے ہیں لیکن آج تک ہمارے پاس کوئی نہیں ہوا ہے. ہم نے فارملی کسی حکومتی نمائندے کو اس سلسلے میں وہ نہیں کیا ہے کہ، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے. تو اگر ایسا ہوا ہے تو اس پر کیا کوئی ریزرویشن تحفظات ہیں آپ کو کہ ریزرویشنز ہوگی؟ دیکھو خان صاحب کی صحت کے بارے میں آپ قوم کو، ان کی فیملی کو، ان کی وکلاء کو اور پارٹی کو کیسے آپ خبر نہیں دیتے اور پھر خان صاحب کو آپ لے کے جاتے ہیں بتائے بغیر؟ دیکھو has always been a matter of a great concern. اور بیرسٹر صاحب، خان صاحب سے متعدد ملاقاتیں آپ کی ہو چکی ہیں ماضی قریب میں، تو کیا خان صاحب نے اس حوالے سے کوئی شکایت کی آنکھ کے حوالے سے، کوئی انفیکشن کے حوالے سے؟ جو لاسٹ ملاقات ہماری ہوئی تھی 16 اکتوبر کو، تب تک تو خان صاحب نے نہیں کی تھی، لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ خان صاحب آن اینڈ آپ ڈاکٹر آتے رہے اور ڈاکٹر نے پہلے بھی ایگزامن کیا تھا. تو یہ ایک ایشو ہے خان صاحب کا جو شاید ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو، لیکن دیکھو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے جب تک ہمیں فارملی بتایا نہ جائے. آپ جب عمران خان سے ملے تھے تو ان کی بہن نے بھی کہا تھا ان کو آنکھ کا انفیکشن رہا ہے، تو اس وقت ان کی صحت کیسی تھی؟ اور آنکھ کی الحمدللہ جب ہماری ملاقات ہوئی تھی 16 اکتوبر کو تو تب تو صحت الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اور اس کے بعد فیملی نے بھی نہیں کہا ہے. لیکن دیکھو انسان کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے. 4 نومبر کے بعد بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے، اور 2 دسمبر کے بعد خان صاحب کی فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی، تو بیچ میں بہت عرصہ گزر گیا. اچھا بیرسٹر غور صاحب، کل گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ خبریں چلی کہ آپ کو آفر کی گئی ہے کہ آپ آئیں ملاقات. نہیں میں سوال کر رہا ہوں تو اب آپ نے تردید بھی کر دیا. اگر آئندہ مستقبل میں اگر آپ کو کوئی آفر آتی ہے کہ آپ اکیلے مل سکتے ہیں فیملی کے بغیر، تو ملیں گے کیا؟ میں نے کل بھی کہا تھا، جو ہی مجھے پتہ چلا میں نے شیخ وقاص صاحب کو کہا ہے، وہ ہمارے پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہے اور وہ کرتے ہیں، انہوں نے اس کی تردید بھی کی، خود ٹی وی پہ بھی آئے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھو آپ لوگ اس کو اٹھاتے ہو. ہم اس میٹر کو بڑا سیریسلی اٹھاتے ہیں، سیریسلی کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن اس میں بڑی ڈسکشن ہوئی کہ کیا ہوا ہے، نہ ہمیں بتایا گیا ہے نہ میں نے ریفیوز کیا ہے. ہمارا یہ ایک سٹینس ضرور رہا ہے، تھرو اٹھ رہا ہے، میرا بھی ہمیشہ یہ سٹینس رہا ہے کہ نہیں، آپ ہمیں نہ کرے، آپ آئے آپ نہ آئے، فیملی فرسٹ. اچھا چیئرمین صاحب آپ نے پہلے الحال صبح ملاقاتیں ہو جاتی تھی کچھ لوگوں کی، کیا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نام موجود ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے تھرو آپ ملاقات کر سکتے ہیں خان صاحب کے؟ پی ٹی آئی میں کچھ ایسے نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بشرا بی بی کی فیملی اور خان صاحب کی فیملی کو کسی صورت تو نہ روکا جائے نا. دیکھو ہم جاتے ہیں، ہم تو سیکنڈری ہے سب سے. دیکھو نا، وہ خان صاحب کی فیملی تو ٹاپ پرائیورٹی ہے، بشرا بی بی کی فیملی تو ٹاپ پرائیورٹی. اچھا چیئرمین صاحب، آپ نے ہمیشہ جو ہے سیاست والی بات کی ہے، آپ نے ہمیشہ جمہوری بات کی ہے. آپ نے پچھلے دنوں اڈیالہ میں بھی ایک ملاقات کے حوالے سے کہا تھا جہاں پہ آپ نے درخواست کی تھی، لیکن وہاں پہ لفظ آپ نے استعمال کر لیا بھیک کا، اور پھر آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے آپ کو ڈسون کر دیا، جس میں سہیل افریدی بھی ہے، میرا خان افریدی بھی ہے. سر پوری بات تو کر لیں. اچھا سر، آج پھر آپ نے یہاں پہ مطالبہ کیا ہے، درخواست کی ہے آپ نے جو ہے حکومت سے ملاقات کے حوالے سے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ دوبارہ سے ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے اس مطالبے کو یا درخواست کو ڈسون ہی کر دیں؟ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں، ڈونٹ پٹ ورڈز ان آور ماؤتھ. When I say I mean it, and I always strongly believe the words have meanings and they have consequences, and I always take care of the much words that I always used. دیکھیں بات دراصل یہ ہے، لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ کہا تھا، یہ میرے الفاظ تھے، آپ سارے نکالے. آپ مختلف لوگ مختلف کوشچنس کر سکتے ہیں، وہ جن لوگوں نے بنایا، بٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑا برداشت کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ to be all the time کہ آپ تو سر ہر طرف سے ہی برداشت کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں، میں نے یہ کہا تھا
कि SOP के मुताबिक है, रूल्स के मुताबिक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है, 3 मेंबर बेंच के मुताबिक है, लोग क्या करें, सिस्टम साकित हो गया, लोग निकले भी, उन पे गोलियां भी चली और हमारा राइट है। लेकिन राइट से लेकर के अब हम इधर आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं लगी मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि हम इधर आकर के ये भीख मांग रहे कि हमारी मुलाकात कराओ, बजाय इसके कि हमारा ये राइट है, हमें मिले। तो हमने ये कहा कि ये हमारा ये पूरा सिस्टम साकित हो गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। तो हमने उस तनाजुर में कहा था, मैंने आज भी मुतालबा किया है और हम मुतालबा ही कर सकते हैं। और क्या इस बात को वो मीना खान अफरीदी या शफी जान उन्होंने नहीं समझा था? सर देखिए, बात ही नहीं की, कोई मसला नहीं, बड़ी पार्टी है, पार्टियों में अच्छा चलता सर, एक और रहता है। सवाल है, कल जब आप अडियाला में थे वहाँ पे बहुत सारे लोग इल्जामात लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर आप पर कि अलीमा खान साहिबा को पुलिस ने घेरा हुआ था, वो वहाँ पर मौजूद थी जबकि आप बाहर निकल आए थे। मैंने आपका ही देखा था, शायद वो कोई आप क्वेश्चन कर रहे थे और मैं तो था ही नहीं वहाँ पे। वो आप लोग कह रहे थे कि जी कोई वो चले गए, लेकिन देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम तज्जियाकार नहीं है, मैं एक पार्टी का चेयरमैन हूँ, बिल्कुल और जिनवन एंड सीरियस हमारे इश्यूज़ हैं। मैं कोई तज्जियाकार नहीं हूँ कि हर टीवी पे आके कहूँ तुमने सही बोला, तुमने गलत बोला, तुम ना करो और तुम वो ना करो। ना मैं कोई स्कूल टीचर हूँ कि लोगों को डिसिप्लिन करूँ, पार्टी को उस अंदाज से करूँ, आप क्यों खड़े नहीं हुए, आपने क्यों ये अल्फाज बोले, आपने अच्छा किया। मेरे अच्छे अल्फाज होंगे, आपके गलत होंगे, ठीक है। पार्टी में सब कुछ चलता रहता है और ऐसे ही चलता है। तो पार्टी को चलाने का भी एक तरीक़ाकार है, जो जैसे चलाता है चलाएं। आप कोशिश करें कि हालात बेहतरी की तरफ जाए। देखिए ये मुलाकातें हो जाए और बस बहुत हो गया, 2 साल तो पूरे हो गए ना, और कितना आपने चलाना है इस अंदाज से। तो बेहतर यही है कि मैटर। तो सर अपनी पार्टी के लोगों को भी कहेंगे कि अब गुस्सा थोड़ा कम करें? नहीं, मैंने तो आपको कहा सर गुस्से की क्या बात है। देखो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जमहूरियत में ये चीज़ें चलती हैं। अगर कोई एक गुस्सा भी करता है तो दूसरा नहीं भी करता। गुस्से करते हैं तो आप लोगों को उठा के तो फेंकते तो नहीं है। जमहूरियत में चलते रहते हैं, पार्लिमानों में भी सम टाइम कुर्सियां भी चलती है, तो ये तो नहीं है कि सर थैंक यू। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमें ज़रूर ये कन्फर्म हो कि खान साहब की बीमारी क्या थी, किस डॉक्टर ने एग्जामिन किया, कब लाया गया और क्यों नहीं बताया गया। ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। तो आप अस्पताल जाके नहीं पूछ सकते, डॉक्टर से खुद जाने का कोई इरादा है? देखो हम खुद भी कोशिश करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि रिलायबल सोर्सेज के जरिए हमें पूरा बताया जाए। मोहसिन नकवी ने लास्ट टाइम आपको राब्ता करके बताया था, हुकूमत के इस बार हुकूमत से कोई राब्ता नहीं हो रहा? क्या खान साहब आए हैं या नहीं आए इधर फिल्म में लाया गया? सो पार हमारा कोई ऐसा राबिता नहीं हुआ जिसने हमें वेरीफाई किया हो, लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि जी ये वेरीफाई हो। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि वो वेरीफाई हो, बात दरअसल ये है कि बताया क्यों नहीं किया। लेकिन और अगर ऐसा ही है तो हुकूमत ने फिर इसको डिनाई क्यों नहीं किया। लेकिन क्रेडिबल सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि उनको लाया गया है। सर देखो गेट नंबर, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा, जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है, खान साहब के साथ मुलाकातों का ताल्लुक है, उसके सेहत के बारे में ताल्लुक है, मैंने आज भी सोशल मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से, वीलॉगर से, यूट्यूबर से रिक्वेस्ट की है कि खुदारा सोर्स बेस कोई चीज़ें ना चलाएं जब तक आप लोगों ने हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास साहब को कांटेक्ट करके उनसे उसका वर्शन ना लिया हो। देखो कल हम वहाँ हाई कोर्ट में मौजूद थे, एक भाई साहब ने यहाँ, तैयब है अगर है तो तैयब को मालूम है, एक भाई साहब ने वहाँ से ट्वीट किया। मैंने उनको जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो आपने गलत ट्वीट किया है, लेकिन मैंने जब फ़ोन किया उसने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया, पर रात को मुझे फ़ोन करके कहा कि वो ट्वीट मैंने डिलीट किया है, वो गलती से हुआ है। देखो आप लोग गलती से कर जाते हो, बट अगर आप कुछ घंटे मेन सोशल मीडिया पे छोड़ दें तो ये एक इन्फिनिट सी बात है। आप लोग देखें, पहले तो हमने ये सोचा था कि जर्नलिज्म का मकसद है आप सोर्स ढूंढते हैं, आप फिक्स कोट करते हैं। ये क्या बात हुई कि सोर्स है सोर्स। कल के बारे में बताऊं, मैं कल गया हूँ गेट नंबर 5 तक, मैं हर मरतबा गेट नंबर 5 तक जाके नाम लिखवाता हूँ, फिर वहाँ इंतज़ार करता हूँ। 4 बजे जब टाइम ख़त्म हो जाता है, काफी सारे हैं, कौन सा अडियाला जेल के गेट नंबर 5 जो हमें जाता हूँ, वहाँ 4 बजे तक इंतज़ार कराता हूँ, वापस में आता हूँ। न मुझे हुकूमत ने, न जेल अथॉरिटीज़ ने, न कभी ये कहा है कि तुम मुलाकात करो। तो जब उन्होंने कहा ही नहीं है कि तुम मुलाकात करो तो मैं कैसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ की बोझो। दूसरी बात ये कि इवन लास्ट ट्यूसडे के लिए भी ये चला कि गाड़ी आगे गई है, 5 नंबर गेट तक गाड़ी गई है। अब हुआ ये कि पहले आप लोग दागल नाके पे, वो गोरखपुर नाके पे होते थे, वो उस तरफ है, गेट नंबर 5 के बाएं तरफ है। अब राइट हैंड साइड पे चूँकि वो आ गई है फैमिली, तो आप लोग इधर आ गए हो, तो जब भी मैं गुजरता हूँ तो उनको नज़र आता है कि मैं कभी गया हूँ। कल न मुझे कहा गया है कि मुलाकात करो, न मैंने कभी कहा है कि इनकार किया कि ना करो। हम खान साहब के साथ हर सूरत मुलाकात करना